Okay, students, today we are going to discuss about Werner's coordination theory. This Werner's coordination theory was given by the scientist Alfred Werner. Alfred Werner. Alfred Werner. Coordination theory was given by the scientist Alfred Werner. And this was the first attempt to explain the bonding in the coordination compounds, or the structure of the coordination compound was first explained by this Werner's coordination theory by Alfred Werner. So Alfred Werner is regarded as the father of the coordination chemistry, or father of coordination compounds, and on due respect of his work in this field, he was awarded Nobel Prize for his work in this field. He was awarded Nobel Prize for the same work. Alfred Werner was awarded Nobel Prize. And what are the main postulates of the Werner's coordination theory? हामी त्यसको बारेमा सबभन्दा पहिले डिस्कसन गरौँ। मैले यहाँ टाइप फर्ममा राखेको छु, तर म पहिला अलिकति बुझाउन ट्राई गर्छु, त्यसपछि हामी टाइप फर्मको कुरालाई हेरौँ है त। According to the first postulate is the main and most important postulates of Werner's coordination theory. According to this postulate, in the coordination compound, if we are discussing our coordination compound, in the coordination compound or complex compound, there is one central metal atom. There is one central metal atom. There is one central metal atom. This central metal atom exhibits two types of valencies. Central metal atom exhibits two types of valencies. Two types of valencies. Valencies. If the first one is primary valency, then what will be the secondary valency? It is obviously secondary valency. Another one is secondary valency. If the first one is primary valency, then what will be the next valency? It is secondary valency. It is secondary valency. Central metal atom consists two types of valencies. One is primary valency and the next one is secondary valency. Up to here, while we are discussing about the general terms used in coordination compounds, we did not use the term primary valency. We did not use the term secondary valency. That means nowadays, or in modern terminology, we do not call it as primary valency or secondary valency. These are called as primary valency nowadays, or in modern terminology, primary valency is called as oxidation state. Primary valency is called as oxidation state, while the secondary valency is also called as coordination number. Nowadays, we do not call it as primary and secondary valency. We call it as oxidation state and the coordination number of the central metal atom. And this primary valency is satisfied by primary valency is satisfied by negative ions. Satisfied by negative ions. What does I mean? I mean is, if there is 4 primary valency, then there should be the presence of 4 negative ions. Means if the oxidation state of the central metal atom is 4, then it should have 4 negative species in the peripheral of that central metal atom, so that its oxidation state will be +4. For the oxidation state to be +4, there should be 4 negative ions in its surrounding or in its periphery, which we can call as primary valency satisfied by negative ions, while secondary valency is satisfied by either negative ions, or neutral molecules, or both. It can be both neutral molecules, or it can be both. Primary valency is satisfied by only negative ions, since it is oxidation state. If the central metal atom has +2 oxidation state, then there should be the presence of 2 negative ions. In another term, that +2 oxidation state is satisfied by 2 negative ions, so that we can say that primary valency is satisfied by negative ions, while secondary valency is satisfied by either negative ions or neutral molecules.
That means if the coordination number of the central metal atom is 6, then there should be the presence of 4 either negative ions or neutral molecules, or in total, on combination of negative ions and neutral molecules, there should be the presence of 6 species in the periphery of the central metal atom. This primary valence is ionizable or ionic. This primary valence is ionizable or ionic, while secondary valency is non-ionizable or non-ionic. Secondary valency is non-ionizable. Secondary valency is non-ionizable or non-ionic. Secondary valency is non-ionizable or non-ionic. Primary valency is ionizable or ionic, while secondary valency is non-ionizable or non-ionic. And this primary valency is also called as principal valency. Primary valency is also called as principal valency, while secondary valency is also called as auxiliary valency. Primary valency is also called as principal valency, while secondary valency is also called as auxiliary valency. Auxiliary valency. Auxiliary valency. The attachment of primary valency to central metal atom is shown by dotted line. There is the presence of dotted line in case for primary valency, and this secondary valency is shown by solid or thick line. Secondary valency is shown by solid or thick line. Means if there is central metal atom, and if it is attached to, if the central metal atom is attached to other species, suppose ligand here, by dotted line, this L is satisfies only primary valency. L satisfies only primary valency, while if you write M and L by solid or thick line, then this L satisfies secondary valency. If you write here M L dot in the same species, M solid and dotted line in the same species, then this L satisfies both primary and secondary valency. This is the main or first postulate of the Werner's coordination theory. Let's recall it. यसले के भन्छ भन्दा सेन्ट्रल मेटल एटमको टु टाइप्स अफ भ्यालेन्सी हुन्छ. एउटा प्राइमेरी भ्यालेन्सी हुन्छ, एउटा सेकेन्डरी भ्यालेन्सी हुन्छ. प्राइमेरी भ्यालेन्सीलाई अचेल हामी अक्सिडेसन स्टेट भनिन्छ भने सेकेन्डरी भ्यालेन्सी नाउअडेज इज कल्ड एज कोअर्डिनेसन नम्बर. प्राइमेरी भ्यालेन्सी सेटिस्फाइड बाइ नेगेटिभ आयन्स भन्नुको अर्थ जति प्राइमेरी भ्यालेन्सी छ त्यति नै नेगेटिभ आयनको प्रेजेन्स हुनु पर्यो के, अनि बल्ल प्राइमेरी भ्यालेन्सी सेटिस्फाइड हुन्छ नि त. भन्नुको अर्थ यदि सेन्ट्रल मेटल एटमको अक्सिडेसन स्टेट +2 छ भने त्यो +2 कसरी आएको त भन्दा त्यसको पेरिफेरीमा दुईटा नेगेटिभ चार्ज भएर +2 आएको, सो दैट त्यसको प्राइमेरी भ्यालेन्सीले केले सेटिस्फाई गर्नु पर्यो त नेगेटिभ आयनले सेटिस्फाई गर्नु पर्यो. अनि सेकेन्डरी भ्यालेन्सीलाई नेगेटिभ आयनले मात्रै पनि सेटिस्फाई गर्न सक्छ, न्यूट्रल स्पेसिसले मात्रै पनि सेटिस्फाई गर्न सक्छ. नेगेटिभ आयन र न्यूट्रल मोलिक्युल जम्मा मिलाएर टोटल नम्बर अफ सेकेन्डरी भ्यालेन्सी पनि हुन सक्छ. मीन्स सेकेन्डरी भ्यालेन्सी भनेको कोअर्डिनेसन नम्बर, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्ने स्पेसिस हुनु पर्यो. लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन नेगेटिभ आयनले पनि डोनेट गर्न सक्छ, न्यूट्रल स्पेसिसले पनि डोनेट गर्न सक्छ. सो दैट सेकेन्डरी भ्यालेन्सी सेटिस्फाइज बोथ satisfied by either negative ions or neutral molecules, or it may be both negative ions and neutral molecules. Similarly, primary valency ionizable हुन्छ, त्यहाँबाट टुक्रिएर बाहिर निस्किन्छ भने अथवा आयोनिक हुन्छ भने secondary valency is non ionizable or non ionic. त्यो फर्दर ब्रेकडाउन पोसिबल छैन, फर्दर त्यहाँबाट टुक्रिएर अगाडिपट्टि बढ्दैन. Similarly, primary valency is also called as principal valency, and secondary valency लाई हामी auxiliary valency भन्ने. कसरी इन्डिकेट गर्ने त भन्दा डटेड लाइन देखियो भने त्यसले प्राइमेरी भ्यालेन्सीले सेटिस्फाई गरेको रहेछ भनेर बुझ्ने, थिक और सोलिड लाइन देखियो भने त्यसले सेकेन्डरी भ्यालेन्सीले सेटिस्फाई गरेको रहेछ भनेर बुझ्ने. यो भयो फर्स्ट पोस्टुलेट्स अफ वेर्नर्स कोअर्डिनेसन थ्योरी. यो क्लियरली बुझिएको बुझिएन भनौ त. हेलो, यो
आयनाइजर चाहिँ किन हुन्छ सर? यो ठ्याक्कै बुझेन सर। के रे यो थर्ड पोइन्ट छ नि। किन आयोनिक हुन्छ भनेको? हजुर। अक्सिडेसन स्टेटको लागि त आयोनिक हुनु पर्यो नि त। जस्तो मैले CuNH3 होल 4SO4 मा CuNH3 होल 4SO4 लिए भने कपरको अक्सिडेसन स्टेट कति भन त? CuNH3 होल 4SO4 CuNH3 होल 4SO4 होल 4SO4 छ भने कपरको अक्सिडेसन स्टेट कति? अचेल मैले यसरी लेख्न हामीले यसरी लेख्न सजिलो हुन्छ, तर वेर्नरको पालामा यसरी लेख्ने सुविधा थिएन। उनले तै पनि एक्सप्लेनेसन गरेका थिए। यहाँ कपरको अक्सिडेसन स्टेट त +2 हो नि, हैन त? यो +2 केले गर्दा आएको +2 हो? SO4 दुईटा माइनसको प्रेजेन्सले गर्दा +2 आएको हो कि नि त? हो सर। हो, यो SO4 2 माइनस यहाँबाट आयोनाइजेबल भएर बाहिर निस्क्यो कि निस्केन त? ए निस्क्यो सर। SO4 2 माइनस त आयोनाइज हुन्छ नि। हजुर। हो, त्यति बेला यसरी लेख्ने चलन त थिएन। तैपनि उनले त्यति बेला एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरिमा चाहिँ प्राइमरी भ्यालेन्सी आयोनाइजेबल हुन्छ, सेकेन्डरी भ्यालेन्सी आयोनाइजेबल हुँदैन भनेको। जस्तो NH3 त त्यहाँबाट टुक्रिएर बाहिर निस्किन्छ। NH3 निक्लिन्न होला सर। निस्किँदैन नै। स्क्वायर ब्राकेट भित्र भएको स्पेसिस फर्दर आयोनाइज भएर बाहिर निस्किन्छ त अनि? निक्लिन्न सर। निस्किँदैन। त्यही भएर त्यो सेकेन्डरी भ्यालेन्सी चाहिँ के हुन्छ त? नन आयोनाइजेबल र नन आयोनिक हुन्छ भनेको। हस्, बुझ्छु सर। थ्याङ्क यू सर। अरु केही? छैन? अरु सबैले बुझ्यो? ल, यो फर्स्ट पोइन्ट बुझ्यो भने तिमीले यसैबाट तिमीले एक्जाममा आउन सक्छ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन प्राइमरी भ्यालेन्सी एन्ड सेकेन्डरी भ्यालेन्सी भनेर यसो सोध्यो भने आन्सर लाउन सक्नु पर्यो। है, अब उले के भन्छ त भन्दा एभ्री मेटल एटम हैज, अबको पोइन्ट चाहिँ एकदमै सजिलो छ है, यसैमा डिपेन्ड भएको पोइन्ट्सहरु हुन्। अर्को सेकेन्ड पोस्टुलेटले के भन्छ त भन्दा एभ्री मेटल एटम हैज फिक्स नम्बर अफ सेकेन्डरी भ्यालेन्सी। हरेक सेन्ट्रल मेटल एटमको फिक्स नम्बर अफ सेकेन्डरी भ्यालेन्सी हुन्छ। जस्तो तिमीले क्वान्टाइज भ्यालु हुन्छ भनेर पढाएको थियौ, त्यस्तै फिक्स नम्बर अफ सेकेन्डरी भ्यालेन्सी हुन्छ। सिमिलरली another important postulate of this Werner's coordination theory is primary valency is non-directional while secondary valency is directional. के भने मैले? Primary valency is non-directional while secondary valency is directional. So that geometry of the complex compound depends whether on primary or secondary valency. केमा डिपेन्ड गर्छ होला भनौ त? प्राइमरी भ्यालेन्सीले डिपेन्ड गर्छ कि सेकेन्डरी भ्यालेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ? ज्योमेट्री डिपेन्ड गर्ने डिरेक्सनल बिहेभियरबाट ज्योमेट्री आउँछ कि नन डिरेक्सनल बिहेभियरबाट ज्योमेट्री आउँछ? डिरेक्सनलबाट ज्योमेट्री आउँछ। सो प्राइमरी भ्यालेन्सी नन डिरेक्सनल भन्ने बित्तिकै त्यसबाट ज्योमेट्री डिपेन्ड गर्दैन। ज्योमेट्री केमा डिपेन्ड गर्नु पर्यो त? अब सेकेन्डरी भ्यालेन्सीमा डिपेन्ड गर्नु पर्यो। ज्योमेट्री अफ द कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड डिपेन्ड्स अपन द सेकेन्डरी भ्यालेन्सी नट अन प्राइमरी भ्यालेन्सी। फर एक्जाम्पल, if the secondary valency of the central metal atom is 4 secondary valency means there is 4 coordination number. Nowadays it is called 4 coordination number. Then the geometry of the complex compound will be either tetrahedral or it will be either square planar If the secondary valency of the central metal atom is 4, then in that condition it has either tetrahedral geometry or square planar geometry. Similarly, if the secondary valency of the central metal atom is 6, then it has octahedral geometry. Octahedral geometry. That means what we can conclude is geometry of the complex compound depends upon secondary valency, not on primary valency. Similarly, coordination compound also exhibit isomerism. That is also due to the presence of secondary valency. Isomerism in coordination compound is also due to secondary valency. These are the different postulates of Werner's coordination theory. First postulate clearly बुझियो भने
अरु पोस्टुलेट केही पनि गाह्रो छैन सेकेन्ड पोस्टुलेटमा फिक्स नम्बर अफ सेकेन्डरी भ्यालेन्सी हुन्छ भन्छ थर्ड पोस्टुलेटमा प्राइमरी भ्यालेन्सी नन डिरेक्सनल हुन्छ भन्छ सेकेन्डरी भ्यालेन्सी डिरेक्सनल हुन्छ भन्छ डिरेक्सनल भन्ने बित्तिकै ज्योमेट्री अप्टेन हुनु पर्यो ज्योमेट्री आउँछ सेकेन्डरी भ्यालेन्सीबाट प्राइमरी भ्यालेन्सीबाट ज्योमेट्री आउँदैन अनि ज्योमेट्री कसरी थाहा पाउने भन्दा सेकेन्डरी भ्यालेन्सी कति छ भन्ने बेसिसमा ज्योमेट्री पनि डिपेन्ड हुने भयो सेकेन्डरी भ्यालेन्सी 4 भयो भने टेट्राहाइड्रल अर स्क्वायर प्लानर मध्ये कुनै एउटा ज्योमेट्री फलो गर्छ यदि सेकेन्डरी भ्यालेन्सी 6 भयो भने अक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री हुन्छ अनि त्यस्तै गरी आइसोमेरिजम एराइज हुन्छ यदि कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डमा भने दैट आइसोमेरिजम इज अल्सो ड्यू टु सेकेन्डरी भ्यालेन्सी आइसोमेरिजम पनि केले गर्दा हुने रहेछ त सेकेन्डरी भ्यालेन्सीले गर्दा हुने रहेछ दिज आर द पोस्टुलेट्स अफ वेगनर्स कोअर्डिनेसन थ्योरी ठीक छ सर यो आइसोमेरिजम वाला पोइन्टको एउटा एक्जाम्पल हेर्नु आइसोमेरिजम खास हामीलाई चाहिन चाहिँ चाहिदैन हैन आइसोमेरिजम हामीले पढिराख्न चाहिँ पर्दैन आइसोमेरिजम केले गर्दा आउँछ भनेर सोध्यो भने त्यो पनि सेकेन्डरी भ्यालेन्सीले गर्दा आउँछ भनेर गर्न पाइन्छ जस्तो CONS3 होल 6 CONS3 होल 6 Cl3 यो हुन्छ हैन अब यसमा चाहिँ यो Cl3 भित्र पनि जान सक्छ NH3 बाहिर निस्किन सक्छ Cl भित्र गएर NH3 बाहिर गयो भने यसलाई चाहिँ हामी आयोनाइजेसन आइसोमेरिजम भन्ने गरिन्छ त्यो भनेको कोअर्डिनेसन स्पेयर भित्र कस्तो स्पेसिस प्रेजेन्ट छ त्यसको बेसिसमा हाम्रो आइसोमेरिजम एराइज भएको त्यसलाई हामी आयोनाइजेसन आइसोमेरिजम भन्न पाइन्छ डिफरेन्ट आइसोमेरिजम छ अप्टिकल आइसोमेरिजम छ आयोनाइजेसन आइसोमेरिजम भन्ने छ त्यो आइसोमेरिजम चाहिँ जान्नु पर्दैन जस जम्मा के मात्रै बुझाउँ त भन्दाखेरि आइसोमेरिजम आयो यदि कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डमा भने त्यो पनि केले गर्दा रहेछ त सेकेन्डरी भ्यालेन्सीले गर्दा रहेछ भन्ने कुरा भयो ल यो पोइन्टले मैले सरले एकचोटी इन्डिकेट गरेँ है त यहाँ मैले राखेको छु सरले स्टडी गरौँ नभने पनि हुन्छ अब यसमा ओके दिज आर द सम पोस्टुलेट्स अफ द वेर्नर्स कोअर्डिनेसन थ्योरी हेरौँ एकचोटी अल्फ्रेड वेर्नर पुट फरवर्ड वेर्नर्स थ्योरी अफ कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड मैले सबै पोइन्ट्सहरु एक्सप्लेन गरिसकेँ तैपनि एकचोटी सर भनौँ के भनेर वेर्नर्स कोअर्डिनेसन थ्योरी एन्ड नेम्ड एज कन्ट्रिब्युसन टु द थ्योरी अफ एफिनिटी एन्ड ब्यालेन्स यो टपिकबाट उनले वेर्नर्स कोअर्डिनेसन थ्योरी प्रपोज गरे एन्ड इज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1913 on recognition of his work in this field. Werner regarded as the father of the coordination chemistry, and the important postulates of Werner's coordination theory are given here. In the complex compound, in the coordination compound, there is one central metal atom. And that central metal atom exhibits two types of valencies, namely primary and secondary. One is primary valency, and the next one is secondary valency. And in modern terminology or nowadays, primary valency is also called as oxidation state. Primary valency is also called as oxidation state, while secondary valency is also called as coordination number. Secondary valency is also called as coordination number. Primary valency is called oxidation state, while secondary valency is called coordination number. And this primary valency is satisfied by negative ions. Primary valency is satisfied by negative ions, and it is also called as principal or ionizable or ionic valency. And its attachment to central metal atom is shown by dotted lines. Dotted line आयो भने त्यसले चाहिँ प्राइमरी भ्यालेन्सीले सेटिस्फाई गरेको रहेछ भनेर बुझ्ने. सेकेन्डरी भ्यालेन्सी सेटिस्फाइड बाइ आइदर न्यूट्रल molecules only or negative ions only, or both neutral molecules and negative ions. Both neutral molecules, some neutral molecule and some negative ions may satisfy the secondary valency. Similarly, this valency is non-ionic or non-ionizable. This valency is non-ionic or non-ionizable. It is also called as auxiliary valency. Secondary valency is also called as auxiliary valency, and its attachment to central metal atom is shown by solid or thick line. Next point arrow. Every metal atom has fixed number of secondary valency, that is fixed coordination number. Similarly, primary valency are non-directional, whereas secondary valency are directional character. उले यति मात्रै भनेको थिए. यो ज्योमेट्री चाहिँ हामीले पछि भन्या हो है. यो ज्योमेट्री अफ द कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड depends upon the secondary valency भयो. अब यो कोअर्डिनेसन नम्बर 4 भयो भने आइदर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री हुन्छ अर स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री हुन्छ. यो हाम्रो खास भ्यालेन्स पनि थ्योरीबाट आउँछ. यो चाहिँ मिल्यो भनेर यहाँ पोइन्टमै राखिदिएको हामीले. On the other hand, if the central metal atom has coordination number of 6, then complex compound will be octahedral. And the last point is
secondary valencies gives rise to isomerism in the coordination compounds. Isomerism arise हुन्छ यदि भने त्यो पनि केले गर्दा हुन्छ त secondary valency को ले गर्दाखेरि isomerism arise हुन्छ भन्ने कुरा भयो. These are the main postulates of Werner's coordination theory. On the basis of this theory, Werner proposed structure of the different compounds. Werner proposed structure of different compounds. The different compound structure को बारेमा हामी अब अलिकति डिस्कसन गरौँ. यहाँसम्म केही छ र अझै भन्नुपर्ने के सोध्नुपर्ने अप टु हियर? सर त्यो डाइरेक्सनल नन डाइरेक्सनल भन्नु खोजे के हो सर? यस सबसेलको सेप कस्तो हुन्छ भन त? यस सबसेलको सेप कस्तो हुन्छ? यसले स्क्वायर जस्तै हुन्छ सर. हजुर स्पाइरल कोही सर. बोले स्पाइरल सर हजुर सर. नो सर त्यो के भने स्पाइरल भने जस्तै स्फियर जस्तो स्फेरिकल हैन? स्फेरिकल हैन? सर. कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ? कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ? डिरेक्सन त हुँदैन सर. हो नन डाइरेक्सनल जस्तो पी सबसेलको px py pz हुन्छ हैन? हजुर सर. हो px भनेको x एक्सिस तिर प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ द इलेक्ट्रोन मैक्सिमम भन्न खोजा हो नि. py भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ द इलेक्ट्रोन इज मैक्सिमम इन y एक्सिस. त्यो भनेको डाइरेक्सनल. भनेको यसमा पनि प्राइमरी भ्यालेन्सी चाहिँ डाइरेक्सन हुँदैन. त्यहाँ चाहिँ जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन नन डाइरेक्सनल हुन्छ. सेकेन्डरी भ्यालेन्सी भनेको डाइरेक्सनल हुन्छ. डाइरेक्सनल भएको हुनाले त्यसबाट ज्योमेट्री बन्छ भन्ने कुरा गरे. जस्तो मैले NaCl लेख्नु पर्यो भने Na अनि Cl यसरी लेख्न पाइन्छ कि पाइन्न? हजुरले लेखे पाइन्छ कि पाइन्न? हजुर NaCl यसरी लेख्न पाइ कि नपाइ? SCl लाई यसरी लेखा देखाएको छ. SCl लाई यसरी लेखा देखाएको छ हैन? NaCl यसरी लेख्न पाइ कि नपाइ? नपाउला सर. नपाउला, पाउँदैन. Na प्लस Cl माइनस Na प्लस र Cl माइनस को बीचमा Na प्लस र Cl माइनस को बीचमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ. कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन? हुन्छ यो डाइरेक्सन भन्ने हुन्छ. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन कुन डाइरेक्सन हुन्छ त्यसको? त्यो हुँदैन सर. हुँदैन. हो त्यसबाट ज्योमेट्री पनि आउँदैन भनेको. जस्तो MgCl2 मा कुन हाइब्रिडाइजेसन म्याग्नेसियमको सुनेको छ? हजुर सर. MgCl2 मा म्याग्नेसियमको कुन हाइब्रिडाइजेसन? जसले भन्दैन हुन्छ MgCl2 मा हुन्न हाइब्रिडाइजेसन. हुन्न सर. हो हाइब्रिडाइजेसन हुँदैन. कहाँ हुन्छ हाइब्रिडाइजेसन? हाइब्रिडाइजेसन कस्तो कम्पाउन्डमा मात्रै आउँछ? आयोनिक कम्पाउन्डमा आउँछ कि कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा? कोभ्यालेन्ट सर. हो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा. यसको MgCl2 मा कुन ज्योमेट्री भन्ने पढाइ हुँदैन होला. उता SF6 मा PCl5 मा कस्तो ज्योमेट्री हुन्छ भनेर पढाइ हुन्छ. त्यहाँ त जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन मात्रै हो. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कुनै डाइरेक्सन हुँदैन. अनि डाइरेक्सन भएन भने त्यसबाट ज्योमेट्री पनि बन्दैन. भयो? हजुर सर. ल अब यसको बेसिसमा हामीले डिफरेन्ट कम्प्लेक्स कम्पाउन्डको स्ट्रक्चर प्रपोज गरे वेर्नरले. त्यसको बारेमा हामी यहाँ डिस्कसन गर्दै छौं. सबैको त हामी डिस्कसन गर्ने होइन. एउटा टाइप अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्डको हामी यहाँ डिस्कसन गर्छौं. त्यो एउटा टाइप भनेको कोबाल्टिक क्लोराइड CuCl3 combines with ammonia in different stoichiometric ratios to yield a number of compounds. Means cobaltic chloride on reaction with ammonia form different compounds. These different compounds are given here. Study garamai CuCl3.6NH3, then 5NH3, then 4NH3, then 3NH3. And the color is given here: yellow color, purple color, green color, violet color. The number of ions चाहिँ एकचोटी हामी निकालौँला कसरी आएको भनेर यहाँ डिस्कसन गरौँ. यसबाट CuCl3.6NH3 बाट टोटल नम्बर अफ आयन्स कति आउँदो रहेछ भन्दा 4 वटा आउँदो रहेछ.
कसरी थाहा भयो 4 वटा आउँछ भनेर यो मोडर्न स्ट्रक्चर हेरेर थाहा भयो हेर त मोडर्न स्ट्रक्चर हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्न सकियो भने we can determine the number of ions present in that molecule. The modern structure or nowadays this CuCl3.6NH3 can be written in this form, in this modern form, CuNH3 will 6Cl3. So this complex on ionization gives CuNH3 3 plus 3Cl minus. So 3Cl minus plus 1 is complex sphere. So total number of ions will be equal to 4. In second case, total number of ions will be 3. किन 3 भयो त भन्दा दुईटा Cl minus ion भयो एउटा CuCl NH3 whole 5 भयो 3 भयो यसमा सम्म दुईटा आउँछ एउटा Cl minus आउँछ अर्को बिग ब्र्याकेट भित्रको प्लस आउँछ सो दुईटा मात्रै भयो लास्टमा त फर्दर आयोनाइजेसन हुनेवाला छैन फर्दर आयोनाइजेसन भएन भने त्यसको कुनै पनि आयन्स प्रोडक्सन हुनेवाला छैन ठीक छ यति these are the 4 different complexes found by cobaltic chloride by the reaction with ammonia अब मैले यहाँ के कुरा गर्न खोजेको भन्दा के सोध्न खोजेको भन्दा यो सबै कम्पाउन्डमा अक्सिडेसन स्टेट अफ कोबाल्ट कति छ अक्सिडेसन स्टेट अफ कोबाल्ट कति छ डिटरमाइन गर अनि कोअर्डिनेसन नम्बर अफ कोबाल्ट कति छ डिटरमाइन गर त मैले 1 मिनेट टाइम दिए जम्मा सबैले गरिहालौ म नाम लिएर सोध्छु अहिले अक्सिडेसन स्टेट अफ कोबाल्ट कति छ कोअर्डिनेसन नम्बर अफ कोबाल्ट कति छ यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा हामीले डिटरमाइन गर्नु पर्यो ल अक्सिडेसन स्टेट र कोअर्डिनेसन नम्बर कति कति आयो हामी यहाँ क्याल्कुलेसन गरौँ त भयो विकास सुवेदी भनौं त कति कति आयो विकास सुवेदी हजुर सर यो अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ त्यो CuCl3.6NH3 को +3 आयो अनि +2 आयो अनि +1 आयो अनि 0 आयो हैन सर सुनिरहनु भएको छ सुनिरहेको छु मैले सुनिरहेको छु अनि कोअर्डिनेसन नम्बर चाहिँ सर 6 चाहिँ आयो जस्तो लाग्यो सर मलाई त हो बिमलको भनौं त बिमल घिमिरे हजुर सर भनौं न आन्सर त्यही सर अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ ग्रुपको +3 +2 +1 अनि 0 अनि कोअर्डिनेसन नम्बर चाहिँ थाहा भएन सर विपना थापा मगर भनौं आन्सर कति हजुर साउन्ड गर्दैछु सर निकालेन तिम्रो आवाज सुनिएन सर गर्दैछु निक्ले छैन अझै ए अक्सिडेसन स्टेट आयो होला नि त ल यो भन्दा फरक कसैले जले भनिनुहुन्छ अहिले भनेको आन्सर भन्दा फरक आन्सर कसैको छ भने भनौ त सबैको 3 र 6 हो र अक्सिडेसन स्टेट 3 कोअर्डिनेसन नम्बर छ लास्ट 0 अक्सिडेसन स्टेट सबैमा +6 इज द करेक्ट आन्सर ए सरी 3 हो +3 इज द करेक्ट आन्सर सेकेन्डमा +2 कसरी आएको बाबु भन त मलाई +2 हैन सर +6 कोअर्डिनेसन हैन अघि भन्दै थियो +2 +1 0 भन्दै थियो कसरी आएको थियो भन त बाबु मलाई यहाँ फर्स्टमा हेर्नु हुन्छ नि यसमा हेर्नु हुन्छ नि NH3 त जतिसुकै NH3 होस् NH3 को 0 भइगयो नि
NH3 त न्यूट्रल मोलिकुल भएन, NH3 को त 0 भइगयो नि जहिले नि। अनि Cl3 तीनटा Cl3 छैन, तीनटा Cl को -1 -3 तीनटाको अनि कोबाल्ट को +3 भइहाल्यो नि त। अनि यहाँ सेकेन्डमा हेर त, यो बाहिरको मात्रै हेरेछ कतिले, यहाँ भित्रपट्टि Cl माइनस छ नि एउटा, यहाँ भित्रपट्टि दुईटा Cl माइनस छ, बाहिरपट्टि एउटा Cl छ, यहाँ दुईटा सरी भित्रै तीनटा छ, तीनटै Cl माइनस भनेपछि त तीनटाको त -3 भइहाल्यो अनि कोबाल्टको +3 भइहाल्यो नि त। सो सबैमा अक्सिडेसन स्टेट अफ कोबाल्ट +3 नै हुन्छ है। यहाँ अघि मिस्टेक गरेको छ दुईजनाले, तीनजनाले सोधेको, दुईजनाले त एकजनाले त भन्दै भनेन क्लासमा, अब कतै लाएर हिँडे जस्तो छ हैन। अनि दुईजनाको चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ मिस्टेक भयो फर्स्ट बाहेक। कोअर्डिनेसन नम्बर त सबैको 6 हुन्छ, ठीक छ। कोअर्डिनेसन नम्बर सबैको 6 कसरी 6 भन्दा बिग ब्राकेट भित्र भएको स्पेसिस हेर्ने भने हो नि। कोअर्डिनेसन नम्बर अचेल निकाल्ने तरिका सिकाएको मैले। कोअर्डिनेसन नम्बर भनेको बिग ब्राकेट भित्र भएको स्पेसिस हेर्ने। NH3 6 वटा छ, अल NH3 आर मोनोडेन्टेड लिगेन्ड। एउटा NH3 ले एउटा मात्रै लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ, 6 वटा NH3 ले 6 पेयर अफ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ र 6 वटा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्मेसन हुन्छ। सो कोबाल्टको लागि कोअर्डिनेसन नम्बर कति भयो त 6 भयो। अनि यहाँ पनि 5 वटा NH3 एउटा क्लोरिन भनेपछि इन टोटल 6 वटै भयो। सो यसको लागि पनि कोअर्डिनेसन नम्बर कति हुनु पर्यो 6 हुनु पर्यो। नेक्स्टको लागि पनि कोअर्डिनेसन नम्बर कति हुन्छ त 6 नै हुन्छ। कसरी भन्दा 4 वटा NH3 दुईटा Cl भनेपछि 6 नै भयो। लास्टको लागि पनि Cl तीनटा NH3 तीनटा भनेपछि यसको लागि पनि कोअर्डिनेसन नम्बर कति नै भयो त 6 नै भयो। सो व्हाट वी कैन कन्क्लुड इज इन ऑल these complexes coordination number and oxidation state are same. In all these cases, oxidation state of central metal atom cobalt is +3 and the coordination number of the cobalt is 6, and they differ only in the neutral molecular ions present inside square bracket. Square bracket भित्र neutral molecule छ कि ion छ भन्ने बेसिसमा त्यसको स्ट्रक्चर अथवा ज्योमेट्री डिपेन्ड गर्ने भयो। अब अरु सबै सेम छ भनेको अक्सिडेसन स्टेट र कोअर्डिनेसन नम्बर सेम छ। बिग ब्राकेट भित्र न्यूट्रल मोलिक्युल छ कि आयन छ भन्ने कुरा मात्रै यिनीहरुमा के छ त डिफरेन्ट छ। In all the compounds, the coordination number of cobalt is 6 and exhibit primary valency of +3. These differ with each other in respect of ions and neutral molecules present in the coordination sphere. अब यसैको बेसिसमा Werner proposed the structure of these compounds. First compound is CuCl3.6NH3 complex or luteo-cobalt chloride. Its name is luteo-cobalt chloride. अब यसको स्ट्रक्चर प्रपोज गर्नु पर्यो। कसरी प्रपोज गर्ने होला त यसको स्ट्रक्चर? सबभन्दा पहिला CuCl3.6NH3 मा आयन छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा थिएन। आयन छ कि छैन भनेर थाहा पाउने तरिका मलाई कसले बताउने? ल बताउ त एकजनाले। त्यसमा आयन छ कि छैन भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउने बताऊ? सोलुसनमा हाल्ने होला। ऑक्सीडेशन स्टेटले कसरी बताउने? खोइ बोलेन त कोही पनि। के अक्सिडेसन स्टेट आउँदैमा त्यसमा आयन हुन्छ भन्ने हुन्छ र? त्यो त हुँदैन होला नि। अघि त्यही प्राइमरी भ्यालेन्सी भने नि त अघि। हजुर। अनि प्राइमरी सेकेन्डरी दुईटै सेटिस्फाई गर्यो भने त नन आयनिक हुनु पर्यो नि त। फेरि त्यो नेगेटिभ आयनले प्राइमरी र सेकेन्डरी दुईटैले सेटिस्फाई गर्यो भने त त्यो त नन आयनिक भएर बस्छ नि त। फेरि बाहिर त निस्किनु भएन नि। त्यो त्यहाँ आयन्सको फर्ममा त्यहाँ लिग्यान्डको फर्ममा त छ आयन, तर त्यो बाहिर त निस्किन्न नि। त्यसो भए कम्प्लेक्स बाहिर जतिवटा त्यो नेगेटिभ मोलिक्युल के अरे एनायनहरु छ त्यही होला भनेको। सोलुसन कन्डक्टिङ हो कि नन कन्डक्टिङ हो भन्नेबाट थाहा भयो नि त आयन छ कि छैन भन्ने कुरा। युरियालाई वाटरमा राख्यो भने आयन्स आउँछ त? सोलुसन कन्डक्टिङ हुन्छ त? हुँदैन नि। बट NaCl लाई वाटरमा राख्यो भने त सोलुसन कन्डक्टिङ हुन्छ। यदि सोलुसन कन्डक्टिङ छ भने इट इन्डिकेट्स दैट द कम्पाउन्ड कन्सिस्ट आयन्स भन्ने कुराको कन्फर्मेसन भएन हो। सबभन्दा पहिले उले त्यही चेक गरे एन्ड चेक गर्दाखेरि इट गिभ्स कन्डक्टिङ सोलुसन। कन्डक्टिङ सोलुसन छ भन्नुको मिनिङ यसमा आयन छ भन्ने कुराको इन्डिकेसन भयो। अब फर्स्ट पोइन्ट कन्डक्टिङ सोलुसन छ मिन्स आयन छ। के आयनको पोसिबिलिटी छ त यसमा भन्दा
एउटा कोबाल्ट 3+ आयनको पोसिबिलिटी छ, एउटा Cl- आयनको पोसिबिलिटी छ। अब उले टेस्ट गर्नु पर्यो Cl- को टेस्ट कसरी गर्ने? Cl- को टेस्ट Cl- को टेस्ट कसरी गर्ने? त्यो सिल्भर नाइट्रेटसँग ट्रिट गर्नु। एक्ज्याक्टली सिल्भर नाइट्रेट टेस्ट गर्ने। अब यसलाई सिल्भर नाइट्रेट टेस्ट गर्यो भने सोलुसन गिभ द प्रिसिपिटेट अफ AgCl। तीनटै क्लोरिन चाहिँ प्रिसिपिटेट को फर्ममा गयो, which indicates that all 3 chlorine atoms satisfy only primary valency. On treatment with AgNO3 solution, all 3 chlorine atoms are precipitated as AgCl. Thus, chlorine atoms are bonded to cobalt by only primary valency. That is, this cobalt satisfies primary valency. Sorry, this chlorine satisfies primary valency. भन्ने कुराको indication भयो। यो ठ्याक्कै कतिवटा क्लोरिन एटम प्रिसिपिटेट भयो भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ र सर? हो, मैले एकछिन वेट गरेको त्यही क्वेशन आओस् भनेरै हो खास। कसरी थाहा पाउने होला? 1 mole of COCl3.6 NH3 युज हुँदाखेरि 3 mole of AgCl युज भयो। 1 mole COCl3.6 NH3 युज हुँदाखेरि 3 mole of AgNO3 युज भयो भने this confirms that all 3 chlorine atoms gets precipitated. बुझ्यो नि कुरा? यदि 1 mole यो कम्प्लेक्स युज हुँदा 1 mole AgNO3 मात्रै युज भयो भने त्यति बेला चाहिँ एउटा मात्रै क्लोरिन प्रिसिपिटेट भयो भन्ने अर्थ राख्छ। 1 mole युज हुँदा 2 mole AgNO3 युज भयो भने 2 mole क्लोरिन दुईटा क्लोरिन प्रिसिपिटेट भयो भन्ने अर्थ राख्छ एन्ड सो अन। सो यहाँ चाहिँ 3 mole युज भएको हुनाले तीनटै क्लोरिन एटम प्रिसिपिटेट भयो भन्ने अर्थ राख्यो। क्लियर? सिमिलरली अब अर्को आयन कुन हुन सक्छ यसमा? अर्को आयन कुन हुन सक्छ यसमा? कोबाल्ट 3+ हुन सक्छ। अर्को हुन सक्ने आयनको पोसिबिलिटी त कोबाल्ट 3+ हो, बट सोलुसन डज नट गिभ द टेस्ट अफ CO3+। सोलुसनमा Cl- को टेस्ट चाहिँ आयो, बट CO3+ को टेस्ट आएन। व्हाट डज इट मीन? CO3+ आयन फ्री छ कि छैन त? यदि फ्री थियो भने त टेस्ट दिन्थ्यो नि त सोलुसनले। सोलुसनले CO3+ आयनको टेस्ट दिएन भन्नुको अर्थ CO3+ आयन इज नट फ्री, इट शुड बी इन कम्बिनेसन विथ 6 NH3 molecules. Solution does not give the test of CO3+ ions, indicating that cobalt and NH3 molecules constitute coordination sphere, whereas the neutral ammonia molecules satisfy the primary valency. This NH3 molecule satisfies primary valency. अब उसले फर्दर चेक गर्यो जम्मा कतिवटा आयन्स आउँछ त भन्ने कुरा अघि हामीले मोडर्न स्ट्रक्चरबाट लेख्ने तरिका त मैले बताइसकेँ कसरी लेख्ने भनेर। मोडर्न स्ट्रक्चरबाट हामीले लेख्ने तरिका त हामीले डिस्कसन गरिसक्यौं। त्यही कुरा उसले पनि पत्ता लगायो कन्डक्टिभिटी मेजरमेन्टबाट। कन्डक्टिभिटी मेजरमेन्ट इन्डिकेट्स द प्रेजेन्स अफ 4 आयन्स। यसरी उसले ल्युटियो कोबाल्टिक क्लोराइडको स्ट्रक्चर प्रपोज गरे। अब म यहाँ बनाउँछु है त। सेन्ट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, सेन्ट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। अब यसमा कतिवटा डटेड लाइन हुनु पर्यो, कतिवटा सोलिड लाइन हुनु पर्यो बताऊ मलाई? भन त। कतिवटा डटेड कतिवटा सोलिड? 3टा डटेड, 3टा डटेड अनि 3टा डटेड 6वटा सोलिड। ओके 6वटा सोलिड लाइन चाहियो। 6वटा सोलिड लाइन भनेको हेर है बनाउने तरिका। एउटा दुईटा तीनटा भयो अनि फेरि एउटा दुईटा तीनटा 6वटा भयो कि भएन त? यसलाई यसरी रोटेट गरे पनि हुन्छ, अर्को साइडमा बनाए पनि हुन्छ। NH3 यो सोलिड लाइनमा NH3 राख्ने, NH3 यहाँ पनि NH3 भयो, यहाँ पनि NH3 भयो, यहाँ पनि NH3 भयो। अब 3टा डटेड लाइन, एउटा डटेड लाइन अनि दुईटा डटेड लाइन अनि 3टा डटेड लाइन यसरी राख्दिने हामी। यहाँ पनि Cl भयो, यहाँ पनि Cl भयो, यहाँ पनि के भयो त Cl भयो। This is the Werner's structure of COCl3.6 NH3. In this way, we can propose the structure of different compounds. बुझ्यो हैन बनाएको? ल
मैले यहाँ हुँदाहुँदै किन बनाएको त भन्दा बनाउने तरिका पनि थाहा होस् भनेर मैले बनाइदिएको है। यहाँ छँदैछ, मैले कपी गरेर कपी पेस्ट त गरेकै छु यो स्ट्रक्चर, तैपनि बनाउने तरिका चाहिँ मैले यहाँ सिकाइदिएको, यसरी बनाउन सकिन्छ भनेर यो स्ट्रक्चर मैले बनाइदिएको है त। This is the Werner's representation of compound COCl3.6NH3. Here, number of Cl minus precipitated equals to 3, total number of ions equal to 4. केही क्वेशन छ भने यसमा भनौँ त। यसमा केही क्वेशन कसैलाई, एनी क्वेरीज? नो क्वेरीज भने अब मलाई यसको स्ट्रक्चर लो एकजनाले भनौँ ल। ल अहिलेको मैले कतिवटा लाइन भनेको थिएँ अघि भन्दा, अघि हामीले यो स्ट्रक्चर भन्दाखेरि कतिवटा लाइन भन्नियो त भन्दा 1 2 3 4 वटा लाइन, ठ्याक्कै त्यस्तै 4 वटा लाइन। ल यसको लागि भन त एकजनाले। यसको लागि 4 वटा लाइन भन्नु। हेलो, फर्स्टमा सोल्युसन कन्डक्टिङ कि नन कन्डक्टिङ? फर्स्टमा सोल्युसन कन्डक्टिङ कि नन कन्डक्टिङ? कन्डक्टिङ। सोल्युसन गिव्स कन्डक्टिङ सोल्युसन, फर्स्ट लाइन सक्यो। अनि सेकेन्ड लाइन AgNO3 सँग ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि कतिवटा Cl माइनस प्रिसिपिटेटेड होला? दुईटा मात्रै होला सायद, दुईटा मात्रै। अहिलेको मोडर्न स्ट्रक्चर याद गर्ने के एक्सप्लेन गर्न यतिकै गर्न गाह्रो हुन्छ भने मोडर्न स्ट्रक्चर के थियो यसको? CONH3 होल 5 अनि त्यसपछि Cl अनि Cl3 थियो नि त, यो सरी Cl2 थियो नि त। यो स्ट्रक्चर सम्झेपछि फटाफट एक्सप्लेनेसन गर्न सकिन्छ। On treatment with aqueous AgNO3, only 2 chlorine atom gets precipitated, that is 2 chlorine atoms satisfy primary valency. Any solution does not give the test of CO3 plus ion, which indicates that CO3 plus is not free. It is in contact with 5 NH3 and 1 chlorine. So 5 NH3 satisfies only secondary valency, while 1 chlorine satisfies both primary and secondary valency. And conductivity measurement indicates presence of 3 ions. भयो? ल स्ट्रक्चर भन्न, ल स्ट्रक्चर भन्न एकजनाले। बीचमा के लेखौं? सेन्टर CO लेखौं, CO लेखौं अनि तो 6 वटा NH3 त 5 वटा NH3 कतिवटा डटेड लाइन, कतिवटा सोलिड लाइन भनेर सोधेको मैले। 3 वटा डटेड लाइन, कतिवटा सोलिड लाइन हुन्छ? 6 वटा 6 वटै हुनु पर्यो सर। एउटा चाहिँ त्यो डटेड प्लस सोलिड हुन्छ होला सायद। त्यसमा डटेड क्लोरिनको लागि दुवै हुन्छ। ल जम्मा सोलिड लाइन जम्मा कतिवटा भन्दा 1 2 3 भयो, 4 5 वटा सोलिड लाइन, 5 वटा NH3 छ, 5 वटा NH3, 5 वटा सोलिड लाइन राखेँ मैले, 5 वटा सोलिड लाइन राखेँ, 5 वटा सोलिड लाइन हुनु पर्यो। अनि क्लोरिन छ अब यहाँ एउटा, यो भित्रपट्टिको जुन क्लोरिन छ यो चाहिँ सोलिड पनि हुनु पर्यो, यसमा डटेड पनि हुनु पर्यो। एउटा क्लोरिनमा चाहिँ सोलिड र डटेड दुईटै हुनु पर्यो। जुन दुईटा क्लोरिन छ यो दुईटा क्लोरिनमा चाहिँ के मात्रै हुन्छ त? सोलिड लाइन पनि मात्रै हुन्छ। दिस इज द वेर्नर्स स्ट्रक्चर अफ दिस डटेड हुन्छ, सरी डटेड है, डटेड दुईटा डटेड लाइन हुनु पर्यो, दुईटा डटेड लाइन हुनु पर्यो, दुईटा डटेड लाइन हुनु पर्यो। दिस इज द वेर्नर्स स्ट्रक्चर अफ COCl3.5NH3। बुझेको बुझेन? बुझे सर। त्यो यो फिगरमा नि सर ल फिगरमा देखाउँछु। एउटा र्यान्डम क्वेशन चाहिँ हाउ मेनी
सोलिड लाइन्स आर देयर भनेर भन्यो भने हामीले 5 भन्ने कि के भन्ने 5 भन्ने हामी नि अब अब्जेक्टिभ टाइपमा सोध्यो भने 5 वटा सोलिड लाइन भन्ने, एउटा दुईटा डटेड लाइन भन्ने, एउटा चाहिँ सोलिड एन्ड डटेड भन्ने, एउटा चाहिँ सोलिड एन्ड डटेड, अनि 5 वटा सोलिड, दुईटा चाहिँ डटेड, ओन्ली डटेड भयो। ल नम्बर अफ Cl माइनस प्रिसिपिटेटेड इक्वल्स टु 2, टोटल नम्बर अफ आयन्स कति हुन्छ यसमा 3, टोटल नम्बर अफ आयन्स इक्वल टु 3, नम्बर अफ Cl माइनस प्रिसिपिटेटेड इक्वल्स टु भयो। बुझिया छ नि सर? यो अनि डटेड लाइनहरु यो सोलिड लाइनहरु छ नि, यतिकै पहिला सुरुमा एक साइडबाट डटेड लाइन जस्तै Cl लेख्दै जाने अनि त्यसपछि NH3 लेख्दै जाने गर्दा हुन्छ कि सर? यो यतिकै त्यहाँ भएको फिगरले बनाएको सकेसम्म सिमेट्रिकल मोलिक्युल भयो भने मोर स्टेबल हुन्छ हैन र? हजुर सर। एकै ठाउँमा क्लोरिन भन्दा एकै ठाउँमा NH3 भन्दा यसरी नै डिस्ट्रिब्युट गरेर बस्छन् भन्ने नै कन्सेप्सन हो। त्यो त हो सर। अनि अर्को कुरा यो हामीले फरक गर्न सक्यौं। हजुरले बनाएको फरक छ, यहाँको अलि फरक छ। सायद मैले बनाएको अलि सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो बनाउँदाखेरि। यसरी पनि हुन्छ, नहुने होइन। म यसलाई यसो रोटेट गरेको त हो नि, त्यसमा यसलाई यसो के अरे 90 डिग्रीमा रोटेट गराउँदा यही बन्छ लगभग, होइन त? थोरै रोटेट गरिदिउँ न यसलाई, यसलाई तपाईँ रोटेट गरिदियो भने समय गराउनु भयो या समय गराएको छैन सर? यसको ज्योमेट्री पनि अक्टाहेड्रल हुन्छ हैन? यो जो अक्टाहेड्रल भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट आउने होइन, भ्यालेन्स फर्म थ्योरीबाट, त्यहाँ फेरि हामी डिस्कसन गर्छौं। यसबाट चाहिँ अक्टाहेड्रल इन्डिकेसन चाहिदैन स्ट्रक्चरमा? हजुर, स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि के त्यस्तो खालको इन्डिकेसन केही चाहिदैन? जस्ट यसमा चाहिँ सोलिड लाइन र डटेड लाइनको मात्रै कुरा गर्ने हो, अरु कुरा गर्ने हैन। जुन अहिले मैले कोअर्डिनेसन नम्बर 4 भयो भने टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानट हुन्छ भने नि, त्यो अझै जोडेर त्यो पोइन्ट चाहिँ थप्दिया मात्रै हो कि इक्जाम्पलको फर्ममा। यसमा चाहिँ जस्ट सोलिड लाइन र डटेड लाइन मात्रै बनाउने भयो। ल अब यसको स्ट्रक्चर आफै बनाउन सकिन्छ हेरौँ त। CuCl3.4 NH3 केही एक्सप्लेन नगरिकन ल स्ट्रक्चर भन्नु त। ल अरु केही एक्सप्लेन नगरिकन स्ट्रक्चर मात्रै। एउटा डटेड अनि त्यसपछि पहिला बीचमा कोबाल्ट अनि कतिवटा सोलिड लाइन? 4वटा सोलिड। 4वटा सोलिड 1 2 3 4 यसरी बनाइदियो हैन, सजिलो भयो। यसलाई यसरी बनाइने हुन्छ, यता दुईटा यसरी बनाइने भयो, जसरी हुन्छ सजिलो। NH3 4वटा भयो, NH3 4वटा भयो, NH3 4वटा भयो। अनि त्यसपछि के गर्ने अब? एउटा डटेड लाइन कतै बनाउने, एउटा डटेड लाइन राखिदिने कुनै एक ठाउँको। यो डटेड लाइन यही बाँकी छ। ल अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यो दुईटा चाहिँ क्लोरिनको लागि दुईटा चाहिँ डटेड एन्ड सोलिड लाइन, दुईटा चाहिँ डटेड एन्ड सोलिड लाइन दुईटा हुनु पर्यो। यहाँ Cl, यहाँ पनि Cl। दिस इज द वेर्नर्स स्ट्रक्चर अफ CuCl3.4 NH3। ठीक छ? ल हेरौँ भयो। सर मैले खास के भन्छु अघि यो जस्तो Cl त्यो डटेड लाइन कोही अपोजिटतिर हामी एउटा त्यो डटेड र सोलिड लाइन वाला Cl राख्न सक्छौं, मतलब ठ्याक्कै उल्टा राख्छ। त्यो त भने मैले सकेसम्म सिमेट्रिकल हुने गरी बनाउने भनेको के मैले। नत्र के भने भन्दाखेरि तिमीले भनेको मैले बुझेँ। तिमीले भनेको के भन्न खोजे भन्दा यसलाई यहाँबाट हटाइदिम, यसलाई यहाँबाट हटाइदिम, यसलाई यहाँ राखिदिम भन्न खोजे हैन? हजुर सर। रङ त हुँदैन हैन? रङ हुँदैन, तर अलि सिमेट्रिकल भयो भने राम्रो। हजुर सर, त्यो त बुझेँ सर मैले। अनि सर यो मोडर्न सिस्टममा भने कि कसरी लेख्ने भन्नुहुन्छ, कसरी गर्ने सर? त्यो मोडर्न स्ट्रक्चर लेख्न सिकाए नि त। मोडर्न स्ट्रक्चर यसको यस्तो भने हैन, CO NH3 होल 4 भित्र 6वटै बनाउनु पर्यो, होल 4। अब दुईटा क्लोरिन चाहियो नि भित्रपट्टि 6 हुनलाई, Cl2 भित्रपट्टि गयो अनि एउटा Cl चाहिँ बाहिरपट्टि छ। हो यसबाट के थाहा भयो हामीलाई? नम्बर अफ Cl माइनस प्रिसिपिटेटेड इक्वल्स टु 1 भयो, अनि टोटल नम्बर अफ आयन चाहिँ एउटा यो भनेपछि दुईटा भयो भन्ने कुरा थाहा भयो कि। भित्र 6 किन बनाएको छ?
कोअर्डिनेसन नम्बर त 6 हुनु पर्यो नि त सेकेन्डरी भ्यालेन्सी त फिक्स्डै भयो नि यसमा सेकेन्डरी भ्यालेन्सी फिक्स्ड नम्बर अफ सेकेन्डरी भ्यालेन्सी भयो यसमा 6 वटा सेकेन्डरी भ्यालेन्सी हुनु पर्यो त्यही भएर बिग ब्राकेट भित्र 6 वटै हुनु पर्यो के भयो यो मोडल स्ट्रक्चर चाहिँ कुनै कम्पाउन्डको आफै बनाउन सक्ने त हुन्न होला नि सर हामीले के रे अब जस्तै कुनै कम्पाउन्ड दिएर हामीलाई यसको मोडल स्ट्रक्चर बनाऊ भनेपछि हामीलाई त्यस्तो ठ्याक्कै कुनै रुल हुन्छ सर बनाउने आइपिएससी नियम दियो भने बनाउन सक्नु पर्यो आइपिएससी नियम दिएर स्ट्रक्चर हजुर जस्तै यो COCl3.co-NH3 दियो माने सिधै डट दिएर कोअर्डिनेसन नम्बर र अक्सिडेसन स्टेट भयो भने सकिहालिन्छ नि यो दुईटा इन्फर्मेसन दिनु पर्यो है कोअर्डिनेसन नम्बर र अक्सिडेसन स्टेट दियो भने हामी स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौं भनेको मोडर्न स्ट्रक्चर मोडर्न रिप्रेजेन्टेसन बनाउन सकिन्छ हैन र यतिकै भन्यो भने त गाह्रो पर्छ ल आजलाई त समय हजुर आजको टाइम पनि भइसक्यो सर हैन यो सकौं अनि यो एउटा मात्रै बाँकी छ ल यसको स्ट्रक्चर बनाऊ त यो स्ट्रक्चर बनाऊ यसको स्ट्रक्चर यसले कन्डक्टिङ सोलुसन नन कन्डक्टिङ सोलुसन पहिला भन त मलाई यसले कन्डक्टिङ सोलुसन नन कन्डक्टिङ non-conducting solution does not give the test of Cl minus ion does not give the test of CO3 plus ion and its structure can be represented in this manner cobalt भयो 3टा NH3 एउटा दुईटा तीनटा सोलिड लाइन राख्ने अनि तीनटा चाहिँ सोलिड र डटेड लाइन राख्दिने तीनटा सोलिड र डटेड लाइन राख्दिने सोलिड र डटेड लाइन सँगै राख्दिने सोलिड र डटेड लाइन थाहा पाउने यो भोइलियो लुटियो के छ नि यो त कन्ठ गर्ने अरु केही विकल्प छैन दुई चार चोटी पढ्ने नाम कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरै भएन कमन नेम चाहिँ त्यो पढ्नै पर्यो के कमन नेमको लागि कुनै तरिका छैन कमन नेम एउटा राख्नु भएको फिगरमा अलि गल्ती हुन्छ हजुर यो स्ट्रक्चरमा के गल्ती छ भनौ त यो चारवटा मिक्स लाइन छ मतलब NH3 मा त एउटा सोलिड लाइन हो यसमा एउटा यो कपी पेस्ट भनिसकेको थिएँ मैले अघि नै यसमा यो चाहिँ हुँदैन है यो चाहिँ यो डटेड लाइन चाहिँ हुँदैन है भयो ल number of Cl minus precipitate equals to 0 and it is neutral molecule and 3 chlorine atoms satisfy both primary and secondary valency shown by solid and dotted lines and what are the some limitation of the Werner's coordination theory भनेर सोध्यो भने these are the some limitation of Werner's coordination theory it fails to explain the magnetic behavior color and optical property of the coordination compounds this cannot be explained on the basis of Werner's coordination theory similarly it fails to explain why all the elements do not form coordination compounds why only some elements form complex compound it is not explained by Werner's coordination theory similarly it is failed to explain directional properties of bonds in coordination compounds similarly most important limitation of the Werner's coordination theory is stability of the complex stability of the complex was not explained by the Werner's coordination theory and at last this theory could not explain the nature of the complex that complex is whether covalent in nature or ionic in nature is not explained by this Werner's coordination theory means it has certain limitation these are the some limitation of the coordination theory भयो ल आजको हाम्रो टाइम पनि भन्छ हजुर सर हजुर यो डाइरेक्सनल प्रपर्टी त अघि नै भने थियो भने हैन र यस्तो भनेको डाइरेक्सनल प्रपर्टीमा जुन हामीले कोअर्डिनेसन नम्बर 6 भयो भने अक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हुन्छ कोअर्डिनेसन नम्बर 4 भयो भने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुन्छ भनेर मैले भने नि त्यो चाहिँ एक्जाम्पलको फर्ममा भ्यालेन्स बन्ड थ्योरीसँग एक्सप्लेन गर्दाखेरिमा मिल्यो भन्न खोजेको त्यसले खास अक्टाहेड्रलै हुन्छ टेट्राहेड्रलै हुन्छ भन्ने कुराको एक्सप्लेनेसन चाहिँ गरेको होइन के त्यो चाहिँ खास केबाट आएको त पछि भ्यालेन्स बन्ड थ्योरीबाट आएको
ल अब हामी नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्टमा एसेसमेन्ट पनि छ क्यारे हैन अब त नोटिस आइसकेको छ है यस सर एसेसमेन्ट नोटिस आयो कि आएन आयो सर नोटिस ले यति गते भन्नुभएको छ अब अरु ठ्याक्कै त्यो लेखेरै त आएको छैन नोटिसै राखेको छ नि हैन र ग्रुपमा नोटिस आछ टिम्समा ग्रुपमा छ ग्रुपमा नोटिसै आएको छ नि हैन र छ कि छैन छ सर कुन कुन टपिक आउँछ भनेर सम्म आछ हैन र हो सर हो ल अनि मेरो टपिकमा चाहिँ दुईटै टपिक राखेको छ कोअर्डिनेसन केमिस्ट्री र यो डी ब्लक एलिमेन्ट भनेर राखेको छ कोअर्डिनेसन केमिस्ट्रीमा चाहिँ अब आजसम्म पढेकोलाई चाहिँ अलि बढी फोकस गरौँ है त सर त्यो त हुन्छ सर यो यस्तो लोड गरिदिनु न यो टिम्समा के अरे उसमा फाइलमा स्लाइडहरु आजसम्म पढाएकोलाई म राखिदिउँला है त ए हस् सर हुन्छ ल स्टुडेन्ट्स आजले यति गरौँ म एटेन्डेन्स लिन्छु एकछिन है त म एटेन्डेन्स लिन्छु ओरिनोस कोअर्डिनेसन थ्योरी बुझियो कि बुझिएन यो नयाँ हो हैन बुझियो कि बुझिएन भनौ त बुझ्यो सर ल आजले यति गरे अरु नेक्स्ट क्लासमा गरौँला थ्यांक यू अल अफ यू रेकर्डिङ गरेर जाने हजुर रेकर्डिङ अफ गर्न नबिर्सिनु है भनेको फेरि यतिकै रेकर्ड भइरहनु मिटिङै इन गर्दैछ काटिन्छ हैन एकचोटी चाहिँ काट्दै थियो